നമസ്തേ. നാം പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് സ്വാമിയുടെ സമാധിയാണ്. ഈത്താമൊഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്, തമിഴ്നാടാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമാധി പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാറാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബോർഡർ തന്നെയാണ്. കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നാഗർകോവിൽ തീർത്ഥാടനം. അതെ, സ്വാമിയുടെ നാഗർകോവിൽ തീർത്ഥാടനം. സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ഇന്നലെ ഈ സമയത്താണ് ശ്രീകുമാറിനോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് സ്വാമിയുടെ സമാധിയിൽ പോകണമെന്ന്. പക്ഷേ അത്ഭുതകരമാണെന്നും ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത പള്ളിയിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ അമ്മയുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വാമിയുടെ ഇപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ 100ാമത് വർഷം കേരള മക്കൾക്ക് ചൊല്ലിക്കള 100ാவது வருஷம் அவருக்கு சமாதி நாள். அவருடைய பிறந்த நாள் எனக்கு சாமியோட பிறந்த நாள் எங்களுக்கு தெரியாது. அவர் சமாதி நாள் மட்டும் தான் தெரியும். இல்லை 100ாவது வருஷம் 23ஆம் தேதி நிகழ்ச்சி நடக்குது. பிப்ரவரி 23, பிப்ரவரி 22 திருவாசம் வச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லாக குறைச்சது 22 நாள் சிறப்பு. 100ாவது நாள்ங்கிறதுனால 2 நாள் சிறப்பாக நடக்குது. நாங்கள்லாம் அவருக்கு பக்தர்கள். எங்களுடைய தொடர்ந்து 25 வருஷம் தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர். புதுக்குடிக்கு பக்கத்தில் தான் நாங்கள் உழவார பணிகள் திருவாசக குழுமி வச்சு திருவாசக குழு நடத்திட்டு இருக்கோம். மூல நட்சத்திரம் தோறும் நமக்கு திருவாசக கோயில் நடக்கும். அமாவாசை சொன்னால் பகவத்கீதை பாராயணம் நடக்கும். பகவத்கீதை தமிழ்ல நாங்கள் எல்லாரும் வாசிப்போம். அமாவாசை கீதா பாராயணம். மூல நட்சத்திர சாமி சமாதி நாளைக்கு திருவாசகம். காலையில் 6:30 ஆரம்பிச்சு 1 மணி வரை தீபாராதனை. ஆமாம், நீங்கள் ஒத்திரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க. பிளஸிங்ஸ் அவர் வந்து எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு எப்படின்னு சொல்ல தெரியாத அளவுக்கு ஒரு நவரத்தை ஈடுபாடு. நான் இப்போ ஒரு இடத்துல உடம்புக்கு முடியாமல் என்னை எல்லாரும் பொழைச்சி விடுவாங்க ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும்போது நான் அவர்கிட்ட தான் டெய்லி வருவேன். ஹாஸ்பிட்டலில் கூட நம்மள அவரை நம்பினேன். மேலெல்லாம் வெள்ளையெல்லாம் வந்துருந்து எல்லாரும் என்ன ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அவரை நம்பி வந்து வெள்ளையெல்லாம் எங்கே போச்சுங்கிறது 3 வருஷமாக நான் நல்லா நடந்துட்டுருக்கேன். அது எனக்கு ஒரு பெரிய அவர் மேலே ஒரு பற்றுதல். என்கிட்ட வந்து தோன்றி சொன்னார், நான் எனக்கு சரியாயிடும், எந்த இடம் போடாங்க அதே போல் எனக்கு சரியாயிட்டு வெள்ளையெல்லாம் எங்கே போச்சுங்கிறது அது ஒரு சாமி. உங்களுக்கு பெரிய அனுபவம் உண்டாகும். பெரிய தாத்தாலும் சமாதி வச்சது. சமாதி வச்சிருக்கேன். சமாதி வச்சது அந்த கோயில் நிர்மாணத்தில். அப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கள் ஃபேமிலி சாமியில் உட்காந்துருந்தாரு. பூஜை பண்ணி எடுத்தாங்க. தாத்தாங்க பூஜை பண்ணி இருந்தாங்க. 2 ஃபேமிலி இன்னும் 2 ஃபேமிலி பூஜை பண்ணி இருந்தாங்க. எங்கள் தாத்தாக்கு விநாயகர் கணேசர் உபாசனை தமிழ்நாட்டில் நடந்தது. இப்போ ஒரு 100 வருஷம் ஆச்சு. ஒரு 75 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா வந்து பஜனை ஆரம்பித்தாங்க. பஜனை தமிழில் அவைதால் சாமி நாங்கள் 2 மாதம் ஒரு தடவை போய் பார்த்தோம். சாமி 2 தடவை வந்திருக்கேன். ஒரு நாள் தீர்த்த யாத்திரை தாயாரோட வந்திருக்கேன். தாயாரோட வந்திருக்கேன். ஒரு தனியாக வந்திருக்கேன். கௌபினம் மட்டும்தான் வந்து அடிக்கடி நாங்கள் இந்த மாதிரி கௌபினம் மாத்திரமே தெரியும். நான் பண்ணதை பார்க்குறேன். எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க, ஒரு இருட்டில் டார்க் ரூமில் சாமி வச்சா அந்த ஃபேஸ் ஷைனிங் நமக்கு லைட் அவ்வளோ கிரேஸ் சாமி அவ்வளோ சேஞ்சஸ். அப்புறம் எல்லாம் சுற்றியுள்ள ப்ராப்பர்ட்டிலாம் எல்லாம் பங்கு போட்டாங்க, பாட்டுக்கு மாட்டாங்க. கோயிலுக்குன்னு 60 சென்ட் சாமி வேறு இருக்குது, 60 சென்ட்ஸ் சாமி வேறு. இப்போ காரணம் எங்கள் ஃபாதர் 50 இயர்ஸாக எங்கள் ஃபாதர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க இறந்துட்டாங்க. அப்புறம் கமிட்டி இருக்குது. நான் வைஸ் பிரசிடென்ட் தான். பட் நான் வந்து ஆன்லைனே படிச்சிருக்கேன். பார்த்துட்டு யோகியது சாமி எனக்கு வந்துட்டு நான் பிரபாகர சித்தி யோகியோட டிவோட்டி. பிரபாகர சித்தி யோகி மரணம் இல்லாத டெத்லெஸ் மோர் தேன் 760 years தமிழ்நாடு பாம்பாடி சித்தர். அந்த பாம்பாடி சித்தர் அங்கே വർഷത്ത് കാലം ഞാൻ അപ്പായോടൊപ്പം 1985 എനിക്ക് ഒരു ദർശനം കിട്ടി ബ്രഹ്മസ്വാമിയുടെ.
அன்றைக்கே சாமி வந்துட்டு குளத்திൻ്റെ திசையில் எங்கே இருக்கு நான் ஆஃபீஸுக்கு போவேன் തിരക്കിൽ തിടുക്കത്തിലേ പോവാതെ அந்த சாமி വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പേന இந்த மாதிரி ഡബിൾ സൈഡ് വൺ സൈഡ് ബ്ലൂ വൺ സൈഡ് റെഡ് ഒരു പേന നമുക്ക് തന്നിരിക്കും ഒന്നുമേ മുണ്ടിയില്ല சாமி இது சாமி തന്നെ எனக்கு அறிയില്ല போக சாமி போக அறிയില്ല ഒരു പേന വാങ്ങി പോയി ரொம்ப പണി ചെയ്യില്ല പേന വെച്ച് ഒപ്പിടുന്ന പണി തന്നെ അത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെൻറ് KSCB അവിടെ വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ അവിടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ரொம்ப காலம் கழிஞ்சிட்டு எனக்கு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு ஒரு புக்கு அதில் கோமசாமி இந்த படம் வச்சிருக்கிறாங்க ஓ இந்த சாமியான நான் கும்பிட்டுருக்கேன் 1985 സമാധിക്ക് ശേഷം അപ്പം എനിക്ക് தெரியும் ഇവരാരുമേ മരിക്കുന്നില്ല ഡെത്ത്ലെസ് അവ ചിരഞ്ജീവികൾ തന്നെ ഇവിടെ சாமி அந்த உடம்புல 400 வருஷமா இருந்தாரு. കേട്ടിരിക്കും 400 വർഷം നമ്മൾ പുതുസ് അമ്മ വന്നിരിക്കുക അമ്മ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ട് അവർ പ്രഭാകര യോഗികളുടെ ഡിവോട്ടി. என்னுடைய பேர் பூராசாமிலே അവധൂതനാണ് തന്നെയാണ് സ്വാമിക്ക് ദർശനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാമേ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കേ அதாவது அந்த சாமி இருக்கிற சிவபெருமான் சாமி സ്വയംഭൂർണ്ണാൻ அவர் கனவுல சாமி போயிருக்காரு. நாளை காலை நீ வந்து என்னை சமாதி வச்சிருக்கு அவர் காலை வந்து சாமி சமாதி அவருக்கு எங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் அவரை பார்க்கணும்னாலே அவருக்கு எங்களுக்கு நேரம் காட்சி வந்துட்டு நான் எப்பவுமே உங்களோட தொடர்பு രണ്ട് ഞാൻ 14 இந்த ജനുവരി 14 ഞാൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഐരാണിക്കുളം തിരുവൈരാണിക്കുളം കേരള ആലുവ പക്കം நாங்கள் இந்த கோமசாமியை குறித்து நான் சொல்லிவிட்டேன் யூடியூபில் கோமசாமி கோபாலகிருஷ்ணன் ഇത് നമ്മൾ ഇവരെ ഉണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചൊല്ലിവിട്ടെ ഇവരൊക്കെ ചോദിച്ചു ആര് കോമസാമി ഞാൻ പറഞ്ഞു கோமசாமி பெரியவராയിരിക്കും இந்த பக்கம் வரானோ இந்த பக்கம் கூப்பிடானோ ஒன்றுமே நினைச்சிല്ല அந்த சமயம் 14 ഈ ജനുവരി 14 எனக்கு தெரியும் ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അറിയാം എൻ്റെ അച്ഛനൊരു ബന്ധമുണ്ട് കൈപ്പള്ളിയായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും പണിക്കർ സ്വാമി എന്ന് പറയും എൻ്റെ അച്ഛൻ പ്രഭാകര സിദ്ധിയോഗി താമസ വീട് നാദാപുരി ജനാർദ്ദൻ നായർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാമി അതിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു സ്വാമി എത്ര കൊല്ലമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്വാമി ഞാൻ ഇന്നലെ വിചാരിച്ചു സ്വാമി കോമസ്വാമിയുടെ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്ന അവധൂതനാരായിരുന്നു കഥയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവധൂതനാണ്. എല്ലാം പറയാൻ ഉത്തരവില്ല 350 വർഷത്തിന് മേൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. 350 കൊല്ലത്തിന് മേൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാത്രമല്ല ഹിമയമലയിൽ 100 വർഷത്തോളം തപസ്സിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു ഡാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രാമചന്ദ്രൻ അതല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ആളായാലും മരിച്ചുപോയി. അയാൾ ഒരു വലിയ ആശുപത്രി ഒരു ഫേമസായ ഡാക്ടറായിരുന്നു. അയാൾ ആ ചരിത്രം അവർ ഹിമയ പര്യടനത്തിന് പോയൊരു സംഘം 6 പേര് അയാളെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരാൾ മഞ്ഞിനകത്തൊടുത്താണ് അയാളെ എടുക്കാനായിട്ട് മഞ്ഞുമായിട്ട് കോമസ്വാമി ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഞ്ഞിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾ മഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എണ്ണിച്ച് വരും. അപ്പോൾ ഈ ശരീരമല്ല അവർക്ക് മാർഗം, അവർക്ക് ശരീരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല, ഇനി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആത്മബോധത്തിൽ നമ്മളൊരു പടി അപ്പുറം കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഒന്നും ആരും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബ്രഹ്മമായി കഴിഞ്ഞു അതിനെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. അത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും മനുഷ്യനെ? അപ്പോൾ ഇത് തപസ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ വടക്കേ അറ്റം വരുന്ന ആൾ തെക്കേ അറ്റം വരണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കഥകളുണ്ട്. കാരണം ഈ കടൽ തീരങ്ങളിൽ ധാരാളം സമാധികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും. ഇപ്പോൾ കടൽത്തീരത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു കുവരി സ്വയംബലിംഗം. അത് വെച്ചതല്ല, സ്വയമേ ഉള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരുച്ചെന്തൂർ, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മണ്ടയ്ക്കാട്, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓച്ചറ, കന്യാകുമാരി. അപ്പോൾ ഈ കടൽത്തീരിനോടൊന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷകനാണ് ഇവിടെ ഇല്ല. പ്രൊട്ടക്ടറാണല്ലേ, രക്ഷാധികാരിയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്, ഓരോരുത്തരല്ല, മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിനെ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ്, അതെ അധർമ്മികളാണ് സുനാമി മനുഷ്യർ. വന്നപ്പോൾ കൂടെ ഇങ്ങെല്ലാം വരണില്ല, കുറച്ച് മണ്ടക്കാട് കൂടെ വരില്ലേ, ആ കന്യാകുമാരിയിലും വരില്ല, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും പൂന്തുറയിൽ ഇങ്ങോട്ടും വരില്ല, മാറ്റി. പൂന്തുറ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം സ്വാമി ഞാനൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിന് വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഈ സിദ്ധ പരമ്പരയിൽ 18 സിദ്ധന്മാരുടെയും പരമ്പരയും ഒത്തിരി ഉണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട്. 18 പറയുന്നതാണല്ലോ തിരുമൂലർ തൊട്ട് പോകർ തൊട്ട്. ഇവരുടെ പരമ്പരയെ എവിടെ ചെന്നാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പരമ്പരയോടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്താ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവിടെ. അവിടെ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കഴിച്ച് നശിക്കുകയാണ്. ആത്മീയമായിട്ടൊന്നും ഉയരുന്നില്ല. യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ്. അപ്പോഴേ അതൊരു സംസ്കാരം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ സിദ്ധ പരമ്പരയെ ഓർച്ചറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പ്രഭാകര സിദ്ധിയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അവതൂതൻ. ഞാൻ വന്നിട്ട് സമയം വൈദ്യുതി ബോർഡിലായിരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ദീക്ഷ തന്ന യോഗ എൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശിക്ഷണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത്. അതെ 94 തൊട്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ മകനുണ്ട് അതിന് എൻ്റെ പരമ്പര. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സിദ്ധ പരമ്പരയെ നമ്മൾ ഓച്ചറയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 763ാമത് ജന്മദിനമൊക്കെ വരുന്നത് മാർച്ച് 28-ന് 27-ന് നമ്മളെല്ലാ സമാധിയിലും ചെന്ന് എല്ലാവരെയും കാണുക പോലെ സിദ്ധപുരുഷന്മാരുടെ പരമ്പരയിലും അവിടെ സമാധിയിലും ചെന്ന് അവരോട് ഇപ്പോൾ ജനാർദ്ദൻ നായരോട് സ്വാമി പ്രഭാകരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ബോംബെ എൻ്റെ ഗുരു ഞാൻ അവൻ്റെ ഗുരുവാണ്. ജനാർദ്ദൻ നായർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ബോംബെ എൻ്റെ ഗുരു ഞാൻ അവൻ്റെ ഗുരു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടല്ല. அதேபோல இந்த கோம்பை சாமி இருக்காருல்ல, இந்த சமாதியான இதே நாளில் மும்பையில் ஒரு இடத்துல இதே நாளில் ஆயிருக்காங்க கோம்பை நம்ம சாமி. அதே மூல நட்சத்திரத்தை அங்கேயும் கொண்டாடுவாங்க. ഇപ്പോൾ സ്വാമി ഈ സന്യാസം പോരാ, നമുക്ക് സിദ്ധകൾ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതം മാറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ. സിദ്ധ പരമ്പര തന്നെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഇത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഓപ്പറേഷനൊന്നുമില്ല, ഇല്ല. പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കഥ കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ നോക്കിയത്. ഊന്തസ്വാമിയോടെ ഞാൻ എന്നോട് അവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഊന്തസ്വാമിയുടെ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം, ഈ തക്കര സ്വാമി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിശയം തന്നെ. ഒരു മലയാള കലയിലുള്ള ചേരേണ്ടത് തമ്മിൽ ചേരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ഈ മെഡിസിൻസും കൂടെ സിദ്ധ പരമ്പരയുടെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് മുഴുവനും ക്യാൻസറും ജീവിതശൈലി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആഹാരമാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ശരീരം സംരക്ഷിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യനാശം വരും. അതാണ് പഠിപ്പിച്ചാലും ഈ നല്ല ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്തൊരു സംഭവം ഞാൻ നടന്നറിഞ്ഞതാണ്. ഒരു സാമാന്യം പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പയ്യനുണ്ട്, ഒരു കുടികാരം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ കുടികൊടുക്കും. അപ്പം പള്ളിക്കുടിയിൽ കൊണ്ടിരിക്കില്ല അങ്ങനെ. അപ്പം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് ചേർന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. ആ ചെറുക്കൻ കോളേജിലോട്ട് പോകണം, അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ അതാണിപ്പോൾ ഉള്ളത്. യുവതലമുറ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വംശനാശം വന്നുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും 100 തവണ നമ്മൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും സിദ്ധപുരുഷന്മാർ കനിയാതിരിക്കത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് ആ ഗുരുപരമ്പരയെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ വരാതിരിക്കത്തില്ല. അത് വരാനില്ല. നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരും ഋഷികളും മുന്നിലെല്ലാം നമ്മളോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതെല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല, എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് അനുഭവത്തിലാണ്. അതെ. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് അവരകന്നതെന്ന്. അതെ. നമ്മൾ നേർമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ദേവന്മാർ. അതെ. അപ്പോൾ വേറൊരു കഥ പറയും, അത് ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഋഷികളും പിൻപിൽ പിതൃക്കളും യോഗികൾ വലത്തുവശത്തും ഇടത്തുവശം സൂര്യനും. ഞാനങ്ങനെ കേട്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അല്ല, നമുക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിനെ അതിനെ പറയിപ്പിക്കുന്ന ആളിതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ ശൂന്യം ഇടത്തുവശമാണ്. അപ്പോൾ ഇടത്തുവശത്തൂടാണ് നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ വരുന്നത്. മനസ്സിലായി. ആ ഇടത്തുവശത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ബലപ്പെടുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 പേര് നമ്മളെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ ഭാസ്കരാനന്ദ സ്വാമി. ഇത്രയും വർഷം സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. സമാധി ഇരിക്കത്തിലാണ് സ്വയംപൂർണ്ണാനന്ദ പുണ്യക്കാമോ പൂജപ്പുരയ്ക്കടുത്ത്. അതെ, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതുണ്ട്, സൂക്ഷ്മവേദത്തിനകത്ത് അതുണ്ട്. എഴുതിയ എൻ്റെ ഗുരുവാണ്.
അല്ല ശിവജ്യോതി ധർമാനന്ദ കൊല്ലം ആ ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതാണ് എന്നെ ഈ കോമസ്വാമി കാണിച്ചു തന്നത്. ഇത് ഞാൻ ബുക്ക് എഴുതി അടിച്ച് എൻ്റെ ഞാനാണ് കുറേ എണ്ണം വിറ്റത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധി എത്താനുള്ള കണക്ക് ഇതിന് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് എഴുതിയാ പറഞ്ഞത്. ആ കണക്കിനുള്ള പുള്ളി എടുപ്പിച്ച് അത് ശരിപ്പെടുത്തി സമാധിയും വെച്ചിട്ട് 45 വർഷം പൂജയും കഴിയാൻ ഈ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ഇപ്പം അങ്ങയോടാകുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഈ ഷടാധാരങ്ങളിൽ ആജ്ഞയം കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം കഴിഞ്ഞ് സുഷുമ്നെ അറ്റത്ത് ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലൂടെ ജ്യോതി പോകുന്നതല്ലേ സമാധി? അങ്ങനെ പോകത്തില്ല, അടക്കുന്നതുണ്ട്. അതാണ് ജീവസമാധി. അത് ഈ പടകരക്കാരല്ലേ അടക്കുന്നത്? നമ്മളും അടക്കാം. അടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ശരീരം അഴുകത്തില്ല, അതുപോലെ നിന്നുള്ളൂ ആ പ്രാണി. അതിനുള്ളിൽ അടക്കുന്നതിന് ജീവസമാധി. ബ്രഹ്മരന്ധ്രം കഴിഞ്ഞ് ശാസ്ത്രാരത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ കൂടെ വിടുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസമാധി. ബ്രഹ്മസമാധി രണ്ടും പുറത്ത് വിടുന്നത്. പുറത്ത് വിടുന്നത് അകത്തേക്ക് എങ്ങനെ എവിടെ അത് ആത്മലിംഗത്തിൽ അത് ആ പുതിയ ചെറിയ ലിംഗമുള്ള ഉണ്ട്. അവിടെ അടക്കും. അവിടെ അടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ചലിക്കത്തില്ല. അവൻ എന്തോ വിചാരിച്ചാലും നടക്കും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ അടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം അഴുകത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് ഉള്ളു പറഞ്ഞ കഥയാണ്. ഇദ്ദേഹം സമാധി കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം. അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഓടുന്നു കുറച്ച് പിന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തല്ലേ சாமி நம்ம கிணறு அந்த இதெல்லாம் சொல்லுங்க. அரசு அவர் வச்சது, சாமி வச்சது, இந்த മൂന്നാമത്തെ സമാധി ഒരു ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല. തൊഴിൽ കാര്യം കാരണം നമ്മൾ അതിനല്ലേ വന്നേ. സമയം ഒതുക്കിയപ്പോൾ എടുക്കുന്നു. എൻ്റെ ആ സഞ്ചി ഈ ആര് സ്വാമി വെച്ചതാണ്. ഈ ആരിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ അറിയാവുന്നത് എന്തെങ്കിലും മഹത്വം. 2 കാല്, അരപ്പട്ട, വയറ്, സൂക്ഷ്മമാണ് ആണല്ലോ. ആണായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് എൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്നത്. ആണല്ലോ, ഞാൻ ഇവരെ ആരെയും പോലും ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്. അങ്ങേ ഇഷ്ട ഗണപതി അയ്യപ്പൻ കോവിലിൻ്റെ ശരമാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന അത്രയും. ശരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ആ ശരമാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന അത്രയും. எப்படிலாம் நினச்சி இதை கும்பிடுறாருன்னு பார்த்துக்கிடுங்க. നൂറാമത് ആണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അറിയാമെന്ന് വന്നില്ല. 100ാം ആണ്ട് വന്നിരുക്കാங்க. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 22, 23 ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ. അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 1 വർഷം കൊണ്ടേ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഹരയുണ്ട്, സുബ്രഹ്മണ്യമുണ്ട്, ഗണപതിയുണ്ട്, ശാസ്താവുണ്ട്. യാതൊരു പ്രതിഷ്ഠയില്ലാതെ സർവ്വദേവതാ സ്വരൂപമായിട്ട് ഇവൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വർക്കിൽ ഇതിൽ പ്രതിഷ്ഠ അല്ല, സ്വാമിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയ ശിഷ്യയാണ്. കാര്യം കാണാതെ വിശ്വസിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഓരോ വേരുകളിൽ ഓരോ രീതികൾ കാണാം. ഈ ഒരു രീതി വേറെ രീതിയാണ് ഇല്ലയോ? അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടോണം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതാ പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നില്ല, ദേവിയാണ്. പറയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവിയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പറയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദേവിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും